नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ जनवरी 26 तारिख सोमवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण को अनुरोध तेबे आसंतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा वीडियो भल लगिले आपण को भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे एथिसह आपण केउ जिल्लारू एई खबर देखुचंती कमेंट करी जणाई देबे आजिर प्रथम खबर साधारणतंत्र दिवस रे आमिष बिक्री कटकणा हटिला कोरापुट जिल्ला रे आमिष बिक्री कटकणा हटाइला जिला प्रशासन कोरापुट जिलापाल मनोज सत्य महाजन एने सोशल मीडिया सूचना देइछंती गणतंत्र दिवस रे आमिष बिक्री उपर निषेध लगाइथिले जिलापाल सुचिंतित भाव में विचार कर निष्पत्ति को रद्द करा जायथिबा कहिसंती जिलापाल परवर्ती खबर चंद्रभागे बुड़ पकाइले 3 लाख ऊर्ध्व श्रद्धालु माघ सप्तमी पाई चलचंचल अर्क क्षेत्र चंद्रभागे माघ सप्तमी बुड़ पाई श्रद्धालु प्रबल भिड़ परिलक्षित होइछि चंद्रभागे बुड़ पकाइछंती 3 लाख ऊर्ध्व श्रद्धालु महाप्रभु चंद्रभागा तीर्थरे महास्नान पर बुड़ पकाई सूर्यनारायण दर्शन करिसंती लक्षाधिक श्रद्धालु परंपरा अनुसार 3 ठाकुर माधीपुर त्रिवेणीश्वर सन्थपुर ईशानेश्वर और कुरुजंगर दक्षिणेश्वर महाप्रभु चंद्रभागा तीर्थरे महास्नान पर बुड़ पकाई सूर्यनारायण दर्शन कर लक्षाधिक श्रद्धालु परवर्ती खबर ओडिशा जनकु राष्ट्रपति पुलिस पदक घोषणा है राष्ट्रपति पुलिस सेवा पदक मोट 31 जन राष्ट्रपति पुलिस सेवा पदक सम्मानित हेबे उल्लेखनीय सेवा सीबीआई एएसपी वैद्यनाथ सामल को मिलिबो पदक उल्लेखनीय सेवा सीबीआई एएसपी वैद्यनाथ सामल को मिलिबो पदक एसह पुलिस सेवा पदक घोषणा होइछि साहसिकता ओडिशा रे 4 जन पाइबे पदक परवर्ती खबर खंडगिरी मेला रे मुतयन रहिबे 10 प्लाटून फोर्स खंडगिरी मेला जगिबे 10 प्लाटून फोर्स सुरक्षा व्यवस्था हेबो कड़ाकड़ी जने डीसीपी जने एसपी और 3 जन इन्स्पेक्टर 27 ऑफिसर मेला सुरक्षा दायित्व रे रहिबे सादा पोशाकधारी गोटे प्लाटून विभिन्न भिड़ स्थान में पैंतरा मारिबे खंडगिरी और उदयगिरी पहाड़ उपरकू जन समागम वृद्धि को दृष्टि रखी सीसीटीवी बंदोबस्त करा जायछि अपराधी प्रत्येकटी कार्यकलाप उपरे पुलिस नजर रहिबो परवर्ती खबर ट्रम्प को मेलोनी कड़ा जवाब अफगानिस्तान युद्ध रे नाटो मेंटो एवं एहार सहयोग को नहीं इटाली प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प मध्य एक सार्वजनिक वितर्क आरंभ होइछि अफगानिस्तान सामरिक कार्यानुष्ठान समय नाटो सहयोगी माने अमेरिका को पूर्ण समर्थन कर नथिबा ट्रम्प विवृत्ति उपर मेलोनी असंतोष प्रकाश करछंती सेप्टेम्बर 11 आक्रमण पर नाटो देखाइथिबा एकता प्रति यह अपमान बोली मेलोनी कहिसंती परवर्ती खबर 10 गुण बढ़िबो आणविक शक्ति उत्पादन 2005 रे जारी होतिबा विद्युत नीति को बदलाई 2 दशंधि पर भारत सरकार नूतन विद्युत नीति 2026 आनिबाकू जाउछंती एथिपई चिठा प्रस्ताव प्रस्तुत होई सारिछि उन्नत आणविक प्रजुक्ति विद्या क्षुद्र मॉड्यूल रिएक्टर और अन्य क्षुद्र क्षमता संपन्न रिएक्टर व्यवहार करा सह आणविक विद्युत उत्पादन क्षेत्र में घरोई क्षेत्र प्रवेश पई चिठा प्रस्ताव रे उल्लेख रही भारत को आणविक शक्ति उत्पादन क्षेत्र में एक समर्थ राष्ट्र भाव परिणत करने एथिरे लक्ष्य रखा जायछि परवर्ती खबर 20 जन को राज्यपाल पदक 2025 गृह विभाग पक्षरु घोषणा है राज्यपाल पदक मोट 20 जन को मिलिबो राज्यपाल पदक आईजी नीतीश शेखर सत्यजित नायक को मिलिबो राज्यपाल पदक पुरी एसपी प्रतीक सिंह विजिलेंस एसपी अनुपमा महापात्र पाइबे पदक सचिवानंद रथ प्रसन्न भारत को मध्य मिलिबो राज्यपाल पदक एसह मोट 31 जन राष्ट्रपति पुलिस सेवा पदक रे सम्मानित हेबे सेथि मध्य ओडिशार जने सीबीआई अधिकारी सम्मानित हेबे परवर्ती खबर अभिजीत वियोग रे मुख्यमंत्री शोक कंठशिल्पी अभिजीत मजुमदार वियोग रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शोक प्रकाश करी मुख्यमंत्री कहते विशिष्ट कंठशिल्पी और संगीत निर्देशक अभिजीत मजुमदार वियोग विषय में जानी अत्यंत दुखित तांकर वियोग आम संगीत सिनेमा और संस्कृति अपूरणीय क्षति शोक संताप परिवार प्रति मोर समवेदना जणाइबा सह दिवंगत आत्मा शांति महाप्रभु श्री जगन्नाथ निकट में प्रार्थना करुछि सांसद तथा बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पंडा एवं पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक शोक प्रकाश करिसंती परवर्ती खबर एआई स्कूल खोलिबा पई खूब शीघ्र हेबो एमओयू एआई दिगरे ओडिशा आगे चलिथिबा कहिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एआई दिगरे ओडिशा आगे चलिथिबा कहिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एआई कंपनी सर्वंश बैठक पर मुख्यमंत्री सूचना दैछंती मुख्यमंत्री कहिसंती ओडिशा रे एआई बा कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्कूल खोलिबा नै खूब शीघ्र हेबो एमओयू सुरक्षित कृत्रिम बुद्धिमत्ता इकोसिस्टम पई सरकार को प्रयास परवर्ती खबर आगुआ हेबो नै पंचायत निर्वाचन निर्धारित समय हेबो पंचायत निर्वाचन 5 वर्ष कार्यकाल सरिले हेबो पंचायत निर्वाचन एने सूचना देइछंती राज्य निर्वाचन कमिशनर मधुसूदन पाड़ी से आहुरी कहिसंती जे समय आसिले पंचायत निर्वाचन नै निष्पत्ति हेबो पंचायत निर्वाचन पई प्रस्तुति आरंभ होईछि जिलापालक सह बैठक होईछि सब डिविजन स्तर में प्रस्तुति आरंभ होईछि परवर्ती खबर अमेरिका रे 13,000 अधिक विमान बातिल
ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ସେବା ଗୁରୁତର ଭାବରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଶନିବାର ଦିନ ଆମେରିକାରେ ଏକ ତୁଷାରପାତ ଘଟି ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ଆମେରିକାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ସହ ଆମେରିକାର 40% ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାନାଡାକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ। କାନାଡାକୁ ବଡ଼ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଯଦି ଆମେରିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାର ଚୀନ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି କରେ, ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କାନାଡା ଆମଦାନୀ ଉପରେ 100% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଟାରିର ବିଜ୍ଞାପନ ପରେ କାନାଡୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 10% ଶୁଳ୍କ ସಮೇତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଧମକ ଦେବା ପରେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ କାନାଡୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ନିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭେଦକୁ ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇସିସିକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲା ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ସୁରକ୍ଷା କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଭାରତ ନ ଆସିବାକୁ ବାଂଲାଦେଶ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ଆଇସିସି ଆଗାମୀ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ସୁରକ୍ଷା କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଭାରତ ନ ଆସିବାକୁ ବାଂଲାଦେଶ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ଆଇସିସି ଆଗାମୀ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ଏହି ଦଳକୁ ବାଦ ଦେଇ ତା ସ୍ଥାନରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ସୁରକ୍ଷା କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଭାରତ ନ ଆସିବାକୁ ବାଂଲାଦେଶ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ଆଇସିସି ଆଗାମୀ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ଏହି ଦଳକୁ ବାଦ ଦେଇ ତା ସ୍ଥାନରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ଏଥିଲାଗି କ୍ରିକେଟ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଇସିସିକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ସହ ଭାରତ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବୋଲି ସମ୍ମତି ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2024 ପ୍ରଥମ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 2024ର ପ୍ରଥମ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। 2024ର ପ୍ରଥମ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଏହା 2024ର ପ୍ରଥମ ମନ୍ କି ବାତ୍। ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏହି ଦିନ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଜାନୁଆରୀ 25 ତାରିଖ ନ୍ୟାସନାଲ ଭୋଟର୍ସ ଡେ। ଭୋଟରମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆତ୍ମା ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅଶୋକ ଚକ୍ର। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନକୁ ଐତିହାସିକ ମହାକାଶ ମିଶନ ସମୟରେ ଅସାଧାରଣ ସାହସ ପାଇଁ ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କୁ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶକ୍ତିକାଳୀନ ବୀରତ୍ୱ ପୁରସ୍କାର ଅଶୋକ ଚକ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ମିଶନ ସମୟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଓ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସହିତ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଆଣିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଆର୍ଜେଡିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପାଟନାରେ ଦଳର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ହେବ। ରବିବାର ପାଟନାର ହୋଟେଲରେ ମୌର୍ଯ୍ୟରେ ଆର୍ଜେଡିର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆର୍ଜେଡିର ମୁଖ୍ୟ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ, 600 ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ। ଦେଶର ପାହାଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ହେଉଛି। ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ ସବୁଠି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଲମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ତୁଷାରପାତ ଜାରି ରହିବ, ଯାହା କାରଣରୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 3 ମାସର ଖରା ପରେ ଏହା ଋତୁର ପ୍ରଥମ ତୁଷାରପାତ। ମନାଲି ନିକଟରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଯାନବାହନ ବରଫରେ ଫସି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଭିଷେକ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଝଡ଼ରେ ଧରାଶାୟୀ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 10 ଓଭରରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ। ତୃତୀୟ ଟି20ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଅତି ସହଜରେ ହରାଇ ସିରିଜ କବ୍ଜା କରିଛି ଭାରତ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ 154 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭାରତ ମାତ୍ର 10 ଓଭରରେ 2 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ହାସଲ କରିନେଇଛି। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା 65 ରନ୍ର ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ 50 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜରେ ଭାରତ 3-0ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ଏମିତି ବ୍ୟାଟିଂ ଅନ୍ୟ ଦଳ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ସଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଛି। 154 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରିଥିବା ଭାରତକୁ 0 ରନ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ 14 ନିୟମ ଜାରି କଲା ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା। ତେବେ ଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ 14ଟି ନିୟମ ଜାରି କରିଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ନଗ୍ନ ନୃତ୍ୟ କିମ୍ବା ଉତ୍ତେଜକ ଦୃଶ୍ୟ ପରିବେଷଣ ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ ନିକଟରେ 6ଟି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥ ରହିବ। ପ୍ରାପ୍ତ ଲାଇସେନ୍ସରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଚୌକିଠାରୁ ଅଧିକ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ସରଞ୍ଜାମ ରଖିବା ସହ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶବ୍ଦର ତୀବ୍ରତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ଯେପରି ନ ହେବ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଯାତ୍ରା କମିଟିମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 77ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26ରୁ ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଦର୍ଶରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳଦୁଆ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ବିଶ୍ୱରେ ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ
ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ନିରନ୍ତର ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଫଳରେ ଭାରତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତି ଖବର କ୍ରିକେଟୀୟ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କୁ ମିଳିବ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର। ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ସମ୍ମାନଜନକ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର। ମୋଟ 131 ଜଣ 2026 ବର୍ଷରେ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। 5 ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ, 13 ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ, 113 ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ 9 ଜଣ ପାଇବେ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର। ଏଥିସହିତ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଧ୍ୟ 4 ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ବିଜୟ ଅମୃତରାଜଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳ ଘୋଷିତ। ଆଇସିସି ଧମକ ପରେ ନରମିଲା ପିସିବି। ବାଂଲାଦେଶକୁ ସମର୍ଥନ କରି ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ଓହରିଯିବ ବୋଲି ଧମକ ଦେବା ପରେ ରବିବାର ଏହାର ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ପିସିବିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ ନକଭି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଇସିସି କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଚେତାବନୀ ଦେବା ପରେ ପିସିସିର ସ୍ୱର ନରମ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ଓହରି ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଓ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଖେଳିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଆଇସିସି ଧମକ ଦେଇଥିଲା। ଭାରତରେ ଖେଳିବାକୁ ବିସିବି ମନା କରିବା ପରେ ଶନିବାର ଆଇସିସି ବାଂଲାଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ 83 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଘଣ୍ଟା ପରା ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜର ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଳଚେର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ ରୋଡରେ ନିର୍ମିତ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଘଣ୍ଟପଡ଼ା ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 83 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫ୍ଲାଇ ଓଭର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ସହ ବିକାଶର ଗତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ ରୋଡ ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥନୈତିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଗର୍ଜିବ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଗର୍ଜିବ ଭାରତର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର। ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କ୍ଷମତା ସହିତ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚ ସିଷ୍ଟମ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ୍ରର ନୂତନ ଭାବରେ ଉଠିଥିବା ଭୈରବ ହାଲୁକା କମାଣ୍ଡୋ ବାଟାଲିୟନ ଏବଂ ଜାନ୍ସ୍କାର ପୋନି ଏବଂ ବ୍ରାକ୍ସଟିଆନ ଓଟ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡରେ ଅଂଶ ହେବ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବ ଡିଆରଡିଓର ହାଇପରସୋନିକ ମିସାଇଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋଣାର୍କରୁ ଗଡ଼ିଲା କାରଭାନ ବସ୍, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଦେବ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭୂତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କାରଭାନ ସେବା। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭୂତି ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ବସ୍ ଗଡ଼ିବ। ପବିତ୍ର ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଅବସରରେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ବିଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପତାକା ଦେଖାଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ବିକାଶ ଇକୋ ରିସର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ସହଭାଗିତାରେ ଏହି ସେବା ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର କୋଣାର୍କରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ବିସିବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି। ସେମାନଙ୍କ ବିଦାୟ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ଆଇସିସି ଦ୍ୱାରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବା ପରେ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଜାନୁଆରୀ 24ରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ବାଂଲାଦେଶର ବଦଳ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଖେଳ ବିକାଶ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଇସ୍ତାକ ସାଦିକ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖସୁଛି ଭୂତଳ ଜଳ। ବିଶ୍ୱର ଅଧା ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଜାତିସଂଘ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଏଭଳି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱର 100ଟି ବୃହତ୍ତମ ସହର ମଧ୍ୟରୁ ଅଧା ଅର୍ଥାତ୍ 50ଟି ସହର ଗମ୍ଭୀର ଜଳ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ବେଜିଂ, ନ୍ୟୁୟର୍କ ଓ ରିଓ ଭଳି ସହର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ତଥା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 5 ଥର ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ରଦ୍ଦ ହେବ ଲାଇସେନ୍ସ। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଥର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୂଆ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣୁଛନ୍ତି। କିପରି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକି ହେବ ସେ ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ତଥାପି ଅମାନିଆଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରି ହେଉନାହିଁ। ହେଲମେଟ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଫାଇନ୍, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ନ ବାନ୍ଧିଲେ ଫାଇନ୍, ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ଫାଇନ୍, ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ଫାଇନ୍ ଭଳି ଅନେକ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଆଣିଛନ୍ତି ସରକାର। ତଥାପି ଲୋକେ ଚେତୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅମାନିଆଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। ନୂତନ ସଂଶୋଧିତ ମୋଟର ଯାନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 5 ଥର କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଥର ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ। ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ 2024ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଏହି ନିୟମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ରୋକିବା ଏବଂ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାଷାକୁ ନେଇ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଚେତିଲା ରାଜନୀତି। ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ନେଇ ଏତେ ଘୃଣା କାହିଁକି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସେତେବେଳେ ଉଠୁଛି ଯେତେବେଳେ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍.କେ. ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ଏକ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ନା କେବେ ଏଠି ଥିଲା, ନା ଅଛି, ନା ରହିବ। ଏବେ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ଏହି ବୟାନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ରବିବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ଡିଏମ୍କେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଭାଷା ଶହୀଦ ଦିବସ
ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅତୀତରେ ହିନ୍ଦୀ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ରାଜ୍ୟର ଭାଷା ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଭାରତୀୟ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ହିନ୍ଦୀ ପଢ଼ାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ।